Today, we will talk about the neural network. And artificial neural network is considered as a mathematical model that represents the physical brain of persons. I found an article, a good article on neural network and topology, which is a discipline of mathematics, written by Christopher Olah, which is a researcher, who is a researcher at Google Brain, and it also, the article can be found in here. And I reorganized it and rewrote with some more, and also the Mr. 이름이 뭐였더라? 그러니까 저기 SDS의 연구원이 그걸 번역을 했는데 일부분은 번역이 좀 부자연스러워서 이걸 사용하지 않고 일단 I will try to explain what I have found. Okay, anyway. 방금 좋다고 좋은 논문이라고 말씀하신 게 있는데 이거. 그게 흥방에서 어떤 기존 뭐 신경망이나 이거보다 대표적으로 뭐가 차이? Okay. Recently, the neural network has been a hot issue for many, and since when? Since the deep learning has been a hot issue, which was about 3-4 years ago. And now, in this article, the author tried to explain the neural network and artificial neural network with the mathematical background of manifold and topology, which makes it much clearer the concept of artificial neural network. Okay. One of the challenging issues is to understand what a neural network is doing, and it is challenging to understand how the artificial neural network is working. To understand the behavior of deep neural network, we need to explore low-dimensional deep neural network first, and then we can create visualization to completely understand the behavior and training of such a network. And this neural network can be considered as an area of mathematics called topology. 위상수학이라고 보통 얘기하죠. Here is a simple example. A graph with two curves on a plane like this, red and blue. The network will learn to classify points as belonging to one or the other. The obvious way to visualize the behavior of a neural network is to simply look at how it classifies every possible data point. 그러니까 이 경우는 지금 이거를 클래시파이 하는데 요 위쪽은 블루로, 요 아래쪽은 레드로 하는 식으로 이제 이걸 리니어 세퍼레이션을 이제 해서 구분을 한 거예요. 분류를 할 때. We will start with the simplest possible case of neural network, one with only an input layer and one output layer. Such a network simply tries to separate the two classes of data by dividing them with a line like this. So we can, in this simple case, we can divide it
we can have a linear separation with the line like this. That sort of network isn't very interesting, but in modern neural network generally have multiple layers between their input and output called the hidden layers. So this is so we're gonna see like this. This is a diagram of simple network from Wikipedia. So when we have input, we're gonna have output. But yeah, in between we have hidden layers. Sometimes it's multiple layers, multiple hidden layers. We can visualize the behavior of this network by looking at what it does to different points in its domain. It separates the data with a more complicated curve than a line. Okay, like this. With each layer, the network transforms the data, creating a new representation. You can look at the data in each of these representations and how the network classifies them. When you get to the final representation, the network will just draw a line through the data, or in higher dimensions, a hyperplane. 그래서 이런 경우 이렇게 이제 클래시파이 할 때 아까 라인이 아니라 이렇게 커브로 클래시파이 하면은 훨씬 더 클래시파이가 구체화되겠죠. 근데 이제 이게 트랜스포메이션이 주어졌을 경우에는 모양이 변형되는데 변형되는 경우에서 또 클래시피케이션이 이렇게 세퍼레이션이 이렇게 유지되게 하는 이제 그런 상황을 다룰 수 있게끔 하는 것을 이제 우리가 처리하는 건데 여기서 뭘 본 거냐면은 여기서 이렇게 변형되는 이런 과정이 그게 기본적으로 갑자기 없던 게 있어지는 게 아니라 점차 이렇게 변해가면서 그러면서 이 변해가는 상황이니까 이거를 위상 변환으로 이해한 거예요. 토폴로지, 그러니까 이렇게 디포메이션, 이렇게 진흙을 이렇게 찌그러뜨리면서 해도 원래 성질이 변형되지 않듯이 원래 모양이, 그러니까 모양은 변형되더라도 성질은 유지되듯이 그래서 이걸 토폴로지라는 그런 개념을 이용해서 이걸 이해하려고 이런 상황을 설명하려고 한 거예요. 모델링을 할 때 도구를 이제 위상수학을 써서 신경 네트워크를 이해한 거죠. In the previous visualization, we look at the data in its low representation. Okay. Now we will look at it after it is transformed by the first layer. 그러니까 이렇게 이제 트랜스포메이션, 변형에 의해서 보통 여기서 이걸 뭘로 이해했냐면 앞임 변환으로 이해했는데 앞임 선형 변환이 AX 이퀄 B잖아요. 앞임 변환은 AX 플러스 벡터 C 해준 게 B가 되는 그런 모양이죠. 그러니까 어쨌든 AX 플러스 그러니까 F of X is equal to AX 플러스 B가 이렇게 표현하죠. 앞임 변환. 그러니까 어쨌든 이 변환을 줘서 그냥 단순한 선형 변환이 아니라 이제 거기 조금 더 한 발 더 나아가서 그런 변환이 트랜스폼이 주어졌을 때 그 변환에서도 이제 그럼 어떤 현상이 일어날지를 이해하기 위해서 이제 이걸 이렇게 그러니까 세퍼레이션하는 그런 방법을 이 두 개 이것과 이것이 구분되듯이 여기서도 이미지에서도 그게 구분되는 상황을 이해하기 위해서 이제 이 트랜스포메이션을 어떻게 적용할까 하다가 이제 위상수학 개념을 적용시켜 본 거예요. 이 신경망의 선형 분류이긴 한데 분류 선형이 아니지. 그러니까 선형은 아주 심플한 케이스고 일반적으로는 선형 리니어 세퍼레이션이 아닐 수 있지. 일반적인 분류이긴 한데 다만 이제 이 위상이라는 거를 뒤틀어가지고 이렇게. Yes. So we may have a more complicated separation over the line separation. Okay. So now each dimension corresponds to the firing of neuron in the layer. This is the
concept. The hidden layer learns a representation so that the data is linearly separable. Here, continuous visualization of layers. In the approach outlined in the previous section, we learned to understand the network by looking at the representation corresponding to each layer. This gives us a discrete list of representations. Here, the tricky part is how we go from one to another. Okay. But neural network layers have nice properties that makes this very easy. Okay. There are a variety of different kinds of layers used in neural network. We will start with a simple example of hyperbolic tangent layers for a concrete example. Here, hyperbolic tangent layer, tangent W x plus b, consists of a linear transformation by a weight matrix W and translation by the vector B and the pointwise application of hyperbolic tangent. This is a graph of hyperbolic tangent. Okay, so if we go here, okay, yeah, if we copy those commands to draw the graph of hyperbolic tangent here, and with this, if we change the function here, and we can make a slider to move the changes. Anyway, this is a bijective function, which has an inverse and continuous functions, and this function has the very similar structures that we now need. So we practice this process with these functions. Yeah, you can do it in here. We can visualize this as a continuous transformation as follows. Here. 이게 이제 이게 지금 보면 라인이 이렇게 저 함수를 통해서 조금씩 변해가면서 이렇게 변해가는 과정을 볼 수 있죠. 이게 이 과정이 이제 앞핀 변환을 통해서 이게 실제로 이제 앞핀 변환을 통해서 이게 변하는 과정인데 ax 플러스 b가 있었는데 어디 갔나? 수식 b가 어디 갔어? 왜 이게 이미지가 됐어? 이게 왜 이미지가 됐어? ax 플러스 b예요. b가 빠졌어. 오케이. 야. So this is consisting of a affine transformation, which is f of x is equal to ax plus b, and this is linear transformation at f and the translation, this composition of those, followed by pointwise application of monotone activation function. 이렇게 선형 변환에서 조금씩 이렇게 변해가는 과정을 이제 보여주는 거예요. Okay, we can apply this technique to understand the more complicated network. For example, the following network classifies two spirals that are slightly entangled using 4 hidden layers. Okay. Okay, over time we can see it shift from the low representation to higher level ones, and it has learned in order to classify the data. While the spirals are originally entangled, by the end they are linearly separable, like this. 자, 이게 지금 이게 이렇게 이제 커브가 이제 그 트랜스폼에 의해서 이렇게 변해가면서 되는 과정들을 이제 보여주는 거예요. 자, 이런 경우에 이런 변환에서 우리가 어떻게 이제 저 separation을 이제 할 수 있는지에 대해서, 이제 아까 경우보다 조금 더 복잡해진 경우죠. Okay. On the other hand, the following network, also using multiple layers, fails to classify two spirals that are more entangled.
it is worth explicitly noting here that these tasks are only somewhat challenging because we are using low-dimensional neural network. Yes, here, here's a nice demo on this ConvNet JS demonstration, change network. Here, 여기 보면 지금 트랜스포메이션에 의해서 이쪽 게 이제 이렇게 변해가는 과정을 보여주는데, 중요한 건 뭐냐면 여기 있는 것들은 다 이쪽에 있고 바깥쪽에 있는 거는 이쪽에 있죠. 그러니까 이 변환에 의해서 이렇게 옮겨가서 이쪽 상황이 벌어지더라도 여기서 일어나는 상황은 이쪽에 모여 있고, 여기서 바깥에서 일어나는 상황은 이쪽에 모여 있잖아요. 그러면 이게 여기서 클래시피케이션에 대한 지식을 여기서도 활용할 수 있는 거 아니에요? 그러면은 이게 어느 쪽으로 우리가 자극을 줄지, 어느 쪽으로 반응이 일어날지를 예측할 수가 있는 것이죠. 변환 후에도 어느 쪽으로 가는지에 따라서. 그리고 이거를 뭐 데이터를 바꿔주거나 이게 스파이럴 데이터를 줬을 경우에도 마찬가지로 여기서의 이 성질에 대한 이해를 활용해서 이쪽에서도 이게 변환이라는 걸 볼 수가, 우리가 구분할 수 있는 그런 감이 잡히잖아요. 랜덤하게 줬을 때도 이게 여기 초록색, 빨간색이 섞여 있잖아요. 그걸 클래시파이를 여기서 할 수 있으면 그러면 이미지에서도 이게 어떻게 가는지를 볼 수 있죠. 그거를 이제 여기서 뭐 하이퍼브릭 탄젠트 6로 했을 때, 또는 하이퍼 탄젠트 이렇게 어떤 우리가 모델을 사용하느냐에 따라서, 그래서 이제 그걸 이해를 우리가 할 수 있는 거죠. 여러 가지 이런 것들을 이제 여기서 잘 자바로 자세히 잘 만들어 주었으니까 그걸 참고해서 그런 세퍼레이션을 하는 그런 예들을 설명해 준 거예요. Okay. So, yeah. This ConvNet JS means this is a JavaScript library for training deep learning models, neural network, entirely in your browser. 브라우저에서 자바로 실제로 이제 뉴럴 네트워크를 트레이닝하는 그런 시뮬레이션을 보여주는 모델이죠. 어쨌든 요게 이제 지금까지 얘기한 기본적인 그 아이디어예요. 뉴럴 네트워크를 이해하는. 자, 그렇다 그러면 여기에 쓰인 수학이 뭐였냐 그러면, 여기서 이제 우리가 쓰려고 했던 게 토폴로지를 써서 아까 같은 그런 것들을 모델링을 할 수 있었다는 거예요. Then what here when we refer topology, we means general topology. This is a discipline of mathematics deals with the concept on open set, closed set, and continuity and convergence, limit and compactness and connectivity and homeomorphisms. And this general topology deals with the concept like this. 이거는 옛날에 analysis situs라고 해서 해석하기 한 분야로 처음에 시작했던 건데, 이 포인트 셋 토폴로지를 주로 얘기를 해요. 그러니까 굉장히 쉬운 개념으로 시작됐던 건데, 해석하기 아주 간단한 개념들. 근데 이제 이게 굉장히 되게 중요한 역할을 이제 하게 됐어요. 그래서 20세기 수학은 이 토폴로지가 20세기 초반 수학을 큰 기여를 했어요, 발전해서. 어쨌든 main theorems in general topology include Heine-Borel theorem and theorem for compact space and Tikhonov theorem and Hausdorff space is the theorems on compact subspace and Bolzano-Weierstrass theorem and theorems on Hausdorff space and connectivity and theorems on compact sets. And 지금 주로 쓰는 게 지금 이 제너럴 토폴로지의 개념들을 쓰네. 위상 수학 쪽에서 아주 기초적인 것들. 그다음 알제브레이크 토폴로지가 이제
더 나아가서 군론 또 세미그룹론들을 에서의 그 토폴로지컬 스페이스의 스트럭처를 공부하는 건데 여기서 다루는 이제 터미널로지들이 뭐 심플 그룹, 호모토피 그룹, 호몰로지, 코호몰로지 이제 이런 개념들이 대수적 위상 수학에서 나오고 이게 이제 20세기 이제 전반이 제너럴 토폴로지를 했다 그러면 후반은 엘제브레이크 토폴로지가 굉장히 중요한 역할들을 했고 필드 메달리스트들도 많은 사람들이 이쪽에서 나왔어요. 디퍼런셜 토폴로지 여기 이것은 매니폴드 다양체가 이제 저기 토폴로지컬 스페이스의 한 이제 종류인데 매니폴드 여기서는 이제 스무스니스에 대한 구조들을 공부하고 이제 디퍼런셜 지오메트리가 이제 하고 연결되면서 이 디퍼런셜 토폴로지가 큰 또 역할을 했는데 여기도 20세기 후반에 이제 인스티튜트 오브 어드밴스드 스터디에서 그 저기 연구를 리드해 가면서 필드 메달리스트들도 많은 사람들이 여기서 나왔어요. 이 분야에서. 그래서 여기서 이제 호메오모피즘에 대한 연구들이 많이 이루어졌고 또 디포메이션에 대한 개념들이 연구되었고 또 differential topology covers on the properties of smooth manifolds. And these, the knowledge which is developed over these three disciplines has a lot of applications. And the start of the research on topology comes from Henri Poincaré in the late 19th century, and which was called as analysis situs in the early stage, and then later it was defined as a topology, and and it was specified later as general topology and algebraic topology and differential topology, etc. In Korea, 이제 우리가 해방되고 나서 1950년대에는 특히 그 중에서도 일본에서 주로 영향을 받아서 위상기하, 그러니까 아까 여기 했었지 미분기하학하고 위상수학하고 이 합친 일본에서 주로 하던 그런 연구들을 중심으로 해서 우리나라에서는 위상수학 또는 위상기하학이라는 이름으로 또 알려져 있었어요. The important concept that we need to know is this homeomorphism, 위상 동형 사상. 위상 동형 사상은 뭐냐면 이게 위상적 그러니까 토폴로지에서 호메오모피즘은 위상적 성질, 토폴로지컬 프로퍼티를 보존하는 그런 동형 사상. 동형 사상이라면 원투원이고 온투면서 이 성질을 보존하는 모피즘. 그러니까 모피즘 중에서 이제 아이소모피즘이죠. 원투원, 온투 아이소모피즘을 이제 아이소모피즘이라고 하는데 그것을 이제 호메오모피즘이라고 해요. 어떤 의미냐면 이와 같이 우리가 이제 이 컵하고 이 도너츠가 구조적으로는 이제 같다. 수학적으로 얘기하면 아이소모픽하다. 또는 호메오모피즘이 존재한다. 이제 그런 위상적 동형이다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 어떤 의미로냐면 이게 우리가 컵을 진흙같이 찌그러뜨려서 이 구조를 이것을 만들 수 있으면 이거나 그 변해가는 모든 과정에 있었던 오브젝트를 다 같은 구조를 갖는 것이라고 보는 거예요. 근데 이제 여기 키 아이디어는 뭐냐면 이 오브젝트와 그 사이에 구멍이 하나가 있죠. 그래서 구멍이 하나인 도너츠하고 구멍이 둘인 도너츠는 그거는 다른 구조로 보는 거고, 이렇게 구멍이 하나인 도너츠는 그거는 어느 것이든지 모양이 잘생겼든지 못생겼든지 크든지 작든지 뭐 이렇게 한쪽 다 같은 걸로 보는 거예요. 그걸 우리가 수학적으로는 호메오모피즘이 존재한다고 얘기하는 거예요. 머그컵을 연속적으로 변형시켜서 도넛 모양으로 만들 수 있으며 이런 경우에 이 둘은 위상적으로 동형이다. 위상적으로 토폴로지컬리 아이소모픽하다. 이렇게 얘기하는 거예요. 호메오모픽하다. Okay, here is the mathematical definition of homeomorphism. Here, suppose we have a function
mapping F that satisfies these three properties. First, F is one-to-one and on-to bijective, and F is continuous, and F inverse is also continuous. If F satisfies these three properties, then we call this X and Y is homeomorphic, 위상적으로 동형이다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 즉, X하고 Y 사이에 이 세 가지 조건을 만족하는 모피즘 F가 존재하면, 그러면 이 두 개 공간, 토폴로지컬 스페이스가 호메오모픽하다고 얘기하는 거예요. 그래서 이제 이 토폴로지를 어떻게 이해하냐면, 뉴럴 네트워크에서 이렇게 구조를 설명할 때 이게 서로 이게 변형이 일어나고 있는 거잖아요. 이 변형이 일어나는 그 과정을 이제 여기서 얘기한 이런 개념을 이용하면 여기서 이미 증명된 이런 정리들, 주요 정리들을 이 세팅에만 맞춰주면 다 사용할 수 있잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 조건을 만족하는 그런 함수를 모피즘을 정의하고, 그러면 그 다음에는 위상수학이 그동안 100년 동안 개발해 놓은 그런 이론들을 바로 적용할 수가 있으니까 매스 모델링 하기에 굉장히 적절하다고 판단한 거죠. 뉴럴 네트워크를 이해할 때. Okay? So here is the element of key element of artificial neural network. First, there is a processing unit, and there is a topology, kind of relationships, and learning algorithms. These are three key elements of artificial neural network. Computational property. And we, in learning algorithm, we do use supervised learning, unsupervised learning, and hybrid learnings. Here, this shows the training examples. 자, 여기서 보면, 그러면 예를 들어, 그 half plane bounded by hyperplane, 또는 이거는 arbitrary, plane인데 complexity limited by number of hidden units. Here. 여기 이제 2레이어가 있는 경우에 3레이어가 있는 경우 이제 여기서 보면은 classes with meshed regions, general region shape. 그러니까 exclusion of. 그러니까 이 어떻게 훈련을 시키냐면 이제 어떤 아까 얘기했듯이 그 separation 하는데 여기서 싱글 레이어인 경우에는 그냥 라인을 이렇게 줘서 분류하죠. 차원이 높은 경우에는 이렇게 라인들이 연결돼서 폴리토프 같은 이런 식으로 이제 구분해 가는 것이죠. 이렇게. 그래서 궁극적으로 여기선 하나로, 여기선 두 개로. 근데 레이어가 더 많은 경우에는 이런 식으로 구체화시켜서 폴리토프를 만들면 거의 완전히 아이솔레이트 시킬 수 있죠. 그럼 굉장히 정확하게 이 분류를 할 수가 있으니까 상황이 컨트롤 할 수가 있겠죠. 예를 들어서 이 항공기가 하늘에 날아다닐 때 이제 하늘에서 있는 걸 찍으면 구름도 있고 다른 오브젝트들이 이렇게 가릴 수도 있잖아요. 근데 그것을 인식할 때 이렇게 이런 러닝 트레이닝을 통해서 이런 전체 모양이 하늘에 있는 게 이런 식의 모양이면은 이런 불필요한 것들 제외하고 나면은 그럼 원래 이런 모양일 거다 하고 이제 인식을 시키는 거죠. 우리가 그 머신이 그 패턴을 리코그나이즈 할 때 그걸 이렇게 이런 모양을 이렇게 이해할 수 있게끔 이런 구분 여기서 개발된 툴들을 이런 걸 이해하는 데 사용할 수 있게 한다는 소리죠. So think about the topology of hyperbolic tangent layers. Each layer stretches and squeezes spaces, but it never cuts, breaks, and folds it. 이제 이게 기본적으로 아까 우리가 토폴로지에서 얘기했던 것이에요. 그러니까 어떤 레이어를 찌그러뜨릴 수도 있고 늘릴 수도 있고 밀칠 수도 있고 하지만 그것을 자르거나 그 레이어를 또는 부러뜨리거나 또는 완전히 접거나 하는 그런 상황은 만들지 않는다는 거예요. 그런 그 전제를 주는 거예요. 수학적 모델링을 하기 위해서. We can see that it preserves topological properties. 이것을 가정하면 바로 우리가 그게 topological property를 preserve 한다는 것을 우리가 알 수 있으니까, 그러니까 topology에 대해서 개발된 정리들을 쓸 수가 있는 것이죠. For example, a set will be connected afterward if it was before, and vice versa. 그러니까 그렇다 그러면 이제
원래 있던 상황이 이런 가설을 지키면서 그 변형이 일어난다 그러면 나중에 변형이 끝난 그 변환이 끝난 후에도 그 구조가 그 호메오모픽한 그 구조가 그 서로가 그 동형이니까 또 위상 동형이니까 그러니까 그 안에서 뭐 커넥티비티라든지 컴팩트니스라든지 크로스니스, 바운드니스 이런 성질들을 다 그대로 우리가 활용할 수 있다는 것이죠. So transformations like this are called homeomorphism. homeomorphism 동형 사상. Formerly 또 위상 동형 사상. Formerly they are bijection that are continuous functions both ways. 이게 뭐냐면 이 말이 의미하는 게 바로 아까 얘기했듯이 F가 바이젝션 전단사이고 F와 F 인버스가 continuous function이라는 소리예요. 오케이? 이게 그 말이에요. 그러니까 호메오모피즘 정의를 다시 한번 써준 거예요. 오케이? Here's a theorem. Layers with n input and n outputs are homeomorphism. 호메오모피즘은 위상 동형이라는 소리죠. 그쪽 같은 소리. If the weight matrix W is non-singular. non-singular라는 소리는 이게 one-to-one, one-to-를 이제 의미하는 거예요. Though one need to be careful about domain and range. 자, 여기서 만약에 weight matrix W가 아까 우리가 affine transformation을 소개했었죠. f of x equal ax plus b. affine transformation에서 그 W가 그 매트릭스가 만약에 non-singular라면 그러면 호메오모피즘이라는 거예요. 오케이? ax plus b라는 변환이. 그러니까 그 ax equal b라는 선형 변환으로 아까 하이퍼보릭 그 탄젠트 같이 그런 그 세퍼레이션들이 그대로 변형돼서 얼마든지 변화할 수 있다는 거 아니에요? 그럼에도 불구하고 그게 호메오모피즘이라는 지금 소리라고요. 그게 아까 봤듯이 원투원이 원투고 컨티뉴어스하게 변하잖아요. 그 파라메타가 변하더라도 모양이. 그러니까 이쪽에서 그 세퍼레이션이 있었잖아요. 세퍼레이션이 있어서 변형으로 일어나서 딴 데 갔어도 마찬가지로 세퍼레이션이 그대로 보존되는 것이죠. 구조가. 그러니까 이쪽하고 이쪽을 완전히 구분하고 있잖아요. 그런 의미예요. 그렇게 하기 위해서 이 행렬, 이 매트릭스 A를 이제 소개한 것이죠. 오케이. 이제 같다는 게 그래서 FW가 non-singular이기만 하면은 그러면은 n 인풋이 있었고 n 아웃풋이 있는 그런 레이어들이 호메오모피즘 하다는 것을 증명한 거예요. 이걸 보이기 위해서 이제 어심 W가 non-zero determinant를 갖는다 그러면 it is a bijective linear transformation 펑션이고 그리고 with the linear inverse를 가지고 있고 인버터블 하니까 그러니까 인버스를 가지고 있고 리니어 펑션스하고 또 컨티뉴 리니어 펑션 언제나 컨티뉴어스하고 그러니까 모든 조건을 만족하니까 호메오모피즘이잖아요. 거기다가 또 트랜스레이션 AX 플러스 B로 해서 옮겨주는 것도 결국은 호메오모피즘이고 이동시켜준 거. 그다음 하이퍼브릭 탄젠트 컨티뉴어스 펑션이고 이것도 아까 봤듯이 하이퍼브릭 탄젠트 컨티뉴어스 펑션이고 그래서 대야 그리고 또 바이젝티브하고 one-to-one, one-to-이잖아요. If they are careful about the domain and range we considered. 이제 이 도메인 이런 거 얘기한 건 뭐냐면 이 바이젝션 할 때 무슨 이렇게 분모가 정의되지 않거나 뭐 이렇게 되거나 하는 점 있잖아요. 그런 거 함수가 정의되지 않거나 그러니까 뭐 예를 들어 저기 아크탄젠트 같은 이런 것들 그런 것들 그런 것들은 그러니까 어쨌든 임플리시트 펑션이 필요하고 하는 것들 있잖아요. 도메인 그러니까 그 바이젝션 생각할 때 요 구간에서는 바이젝션 하지만 요 구간도 바이젝션 하지만 전체 리어에서는 바이젝션 하지 않은 것 그런 함수들이 있죠. 그런 걸 구분하기 위해서 그 바이젝티브한 그런 인터벌들 즉 도메인들에 대해서 할 때 함부로 그냥 얘기하지 않고 아주 구체적으로 또 스페시파이 해야 된다는 소리예요. If we are careful about the domain and range, then these hyperbolic tangents are bijective. Applying them pointwise is a homeomorphism. 이것도 이제 homeomorphism. 그러니까 이것도 이제 그 도메인과 도메인과 레인지만 자세히 신경 쓰면은 이것도 호메오모피즘을 만들 수 있다는 거예요. 그러니까 이것들을 다 이제 섞어서 그래서 우리가 이런 변환들을 다 줬다 그러면
그러면 이게 여기다가 이거하고 이거 합치면 이게 어파인 변환이고 이게 이제 하이퍼블릭 탄젠트. 이거 다가 다 호메오모피즘이니까 여기 W가 논 제로 디터미넌트를 갖기만 하면은 그러면 우리가 얻은 그런 변환에 의해서 얻어진 그런 레이어도 한 레이어가 옮겨진 그 레이어 그 옮겨진 그런 상황이 호메오모피즘 위상 동형 구조를 갖는다는 것을 이해하고 나면 This result continues to hold if we compose arbitrarily many of these layers together. 이게 그러니까 한 번 변형시켜 주는 게 아니라 두 개가 호메오모픽 하잖아요. 위상 동형하잖아요. 그걸 또 다음 단계로 또 옮겨주고 또 다음 단계로 옮겨주고 또 다음 단계로 옮겨주더라도 그 위상 동형이 다 유지되는 거죠. 그러니까 이런 걸 반복해서 사용한다 그러면 레이어가 여러 개 있다 그래도 아무리 많다 그래도 그게 파이나이트 하기만 하면 우리가 얼마든지 처리할 수 있다는 거죠. 그러니까 그런 아이디어를 쓴 거예요. Here is a topology and classification. Here A is red and B is blue. B is blue. 자, A는 레드고 B가 블루예요. 이걸 이제 표시하자면 자, A는 여기 0부터 반지름이 3분의 1까지인 요 구간이고, 그 다음에 B는 반지름이 3분의 2부터 1까지인 요 구간의 링이라고 합시다. 서클과 링이라고 합시다. 자, 그러면 이런 리전 두 개를 가지고 있어요. Here's a claim. It is impossible for a neural network to classify this dataset without having a layer that has 3 or more hidden units, regardless of depth. Okay. 야, 이걸 하려면 적어도 3개 이상의 히든 레이어를 가지고 있어야지 이거를 세퍼레이션 할 수 있다는 것이 이제 클레임이에요. 컨젝처란 말이에요. 자, as mentioned previously, classification with the sigmoid unit or softmax layer is equivalent to trying to find the hyperplane. In this case, a line that separates A and B in the final representation. 자, 여기서 이제 시작한다면 이게 변형에 의해서 옮겨갔을 때도 이게 이제 그 파이널 리프레젠테이션에도 이 A 쪽에서 온 것하고 B 쪽에서 온 것이 구분이 돼야 되는데, 자, 그렇게 한 걸 보여야지 이제 클레임이 보여지는 건데, 그렇게 하기 위해 3개 이상의 히든 레이어가 필요하다는 게, 자, 봅시다. With only 2 hidden units, a network is topologically incapable of separating the data in this way and doomed to failure on this dataset. 이게 무슨 의미일까요? 이걸 적어도 이걸 구분하려고 그러면 한번 이렇게 요렇게 자르고 적어도 삼각형 정도는 있어야지 이렇게 하나, 둘, 3디멘전 좀 돼야지 요거 안과 밖을 구분할 수 있겠죠? 하나 갖고 이렇게밖에 안 나는 이렇게 잘라버린다 그러면은 레드하고 블루가 섞일 수밖에 없지. 둘로 해도 이렇게 하고 이렇게 나눠도 요 위쪽은 나눠도 블루하고 레드가 섞여 있잖아요. 근데 요렇게 자르면 그러면 레드 쪽과 블루를 구분할 수 있죠. 그러니까 레이어가 세퍼레이션이 몇 단계를 거쳐서 요렇게 한번 걸러내고 그 다음 단계에서 요렇게 걸러내고 그 다음 요렇게 걸러내는 식으로 레이어가 충분히 있어야지만 이게 이제 세퍼레이션이 가능하다는 것을 금방 보일 수 있는 거죠. 그건 말로 이렇게 설명해 준 거예요. Okay. So we need more than 3 layers, hidden layers, hidden layers to do the separations. 자, in the following visualization, we observe a hidden representation while a network trains along with the classification on line. As we watch, it struggles and flounders trying to learn a way to do this. 자, 이걸 한번 볼까요? 여기서 한번 봅시다. For this network, hard work isn't enough. 자, 이렇게 여기서 이게 아까 봤듯이 레드하고 블루가 있죠. 이렇게 변환에 따라서 이렇게 움직여지고 있어요. 움직여지고 있는데, 자, 이거를 그냥 수학적인 어떤 그런 툴 이용하지 않고 그냥 직관적으로나 다른 방법으로 이거를
이 레이어를 이거를 세퍼레이션을 생각해내는 것은 쉽지 않은 것이죠. 그러니까 그냥 이게 뭔가 이론이 필요하지 그냥 직관적으로 처리할 수 있는 그런 것들이 아닌 거예요. 그러니까 we need theories. Then topologies, they realize that topology can be an answer on this work. 자, in the end, it gets pulled into a rather unproductive local minimum, although it's actually able to achieve 80% classification accuracy. 그러니까 실제로 이제 우리가 앞에서 얘기한 대로 위상수학을 이론을 적용했을 때 적어도 80% 정도의 classification accuracy를 가지고 이제 분류가 가능했다는 것이에요. This example only had the one hidden layer, but it would fail regardless. 그러니까 이제 우르네 하나 가지고 분류하려 그러면 여기서 지금 분류가 안 되죠. 이 라인 하나잖아요. 라인 하나 가지고 이걸 나누려고 아무리 해봐서 모였을 때 이렇게 해봐도 레드 블루가 다 한쪽에 막 섞여 있게 되죠. 그러니까 this shows we need more than one or two hidden layers to have a separation. Okay. If we add a third hidden unit, the problem becomes trivial. The neural network learns the following representation. 자, 여기서 이런 식으로 이렇게 그 third layer가 그러니까 세 개가 있다 그러면 예를 들어서 이런 식으로 이게 쭉 변해갔을 때 이게 레드 블루 레드 블루 이렇게 있을 때 이 구간 따로 나누고 이 구간 따로 나누면 A는 다 요 안에 속하고 B는 다 요 안에, 블루는 다 이 안에 속하고 레드는 다 저 안에 속하죠. 그렇죠? 이렇게 적어도 세 개만 있어도 세 개 레이어만 있으면 이거 완전히 레드하고 블루를 구분할 수 있다는 그런 소리죠. Without using a layer of two or more hidden units, we cannot classify this data set. But if we use one with two units, we learn to represent the data as a nice curve that allows us to separate the class with lines. 이제 세 개 레이어가 있다면 그런 유의 것들도 쉽게 이제 구분할 수 있다는 소리예요. 여기서 보듯이 이렇게 보면 하나가 이렇게 자, see what happens here. One hidden unit learns to fire when x is bigger than -1/2, and one learns to fire when x is bigger than 1/2. Okay, 1/2가 여기죠. And when the first one fires, but not the second, then we know that we are in A. 그러니까 레드에 머물러 있는 것을 보여주는 것이죠. 이런 경우에는 어쨌든 이제 이건 간단한 다른 예예요. Anyway, next, manifold hypothesis. 위상수학과 기하학에서 이 manifold, 이 다양체, manifold, 다양체는 국소적으로 유클리드 공간과 닮은 위상 공간인데, 유클리드 공간이 뭔지 알죠? 여러분들 알고 RN이 이제 기본적으로 유클리드 공간이에요. 근데 이제 이게 이 manifold는 이제 그 부분적으로는 그 유클리드 공간하고 그 비슷한 구조를 갖고 있어요. 근데 이제 글로벌리 전체적으로는 훨씬 더 다양하지. 무슨 말인지 알죠? 공면이 막 이렇게 꾸불꾸불 할 수 있잖아, 스무스하게. 근데 그러면은 요 부분에서는 그 지구의 요 한쪽하고 비슷하게 표현될 수 있지만 막 들락날락하고 울퉁불퉁하고 이런 구조는 우리가 본 유클리드 공간에서는 생기지 않는 그런 거죠. R1, R2, R3 이렇게 R4로 갈 때 하고는 에선 그런 상황이 생기지 않죠. 그렇지만 로컬리는 유클리드 공간과 구분할 수 없어요. 글로벌리는 it has topological structures which we cannot see in Euclidean spaces. So the manifold hypothesis is the real world high dimensional data lies on low dimensional manifold embedded in the high dimensional space. 그러니까 이런 개념을 이제 활용하자 이거예요. 그러니까 전체적으로는 우리가 가지고 있는 다뤄야 될 것이 훨씬 위상적인 공간을 다루는 것인데, 근데 그거를 바로 적용할 때 그 로컬리는 우리가 알고 있는 그 유클리디안 그런 그 스페이스의 그 지식들을 활용해서 그것들을 섞어서 이제 전체를 이해할 수 있는. 그래서 이제 manifold hypothesis가 manifold hypothesis is important since it partially explains why we are able to learn anything at all using deep learning.
그러니까 무슨 소리인지 알겠죠? 그러니까 부분적으로는 유클리디안 스페이스와 같으니까 partially it explains why we are able to learning anything at all using deep learning. 그러니까 딥 러닝을 이용해서 그 부분적으로 지식을 습득한단 말이에요. 그러니까 이게 그 뉴럴 네트워크가 기본적으로 뭐냐면 사람 몸에 신경 세포들이 막 있잖아요. 여러 군데. 거기서 부분적으로 지식들이 얻어지는 거 있죠. 그것들은 우리가 기존에 알고 있는 유클리디안 스페이스에서의 수학을 이용해서 취합한다 이거예요. 근데 그것들이 다 모였을 때는 그 모인 상태는 유클리드 스페이스는 아닌 거라. 그러니까 그때는 이제 우리가 매니폴드 개념을 사용한다는 것이죠. 그래서 위상수학 지식을 활용한다는 거예요. 오케이? 디퍼런셜 토폴로지, 위상 기하 지식을 이제 활용할 수 있다는 거예요. It also provides useful intuition when thinking about these types of problems and have important implications if true, which I think be the case. 자, is this relevant to real-world data sets like image data? 자, 좀 정말로 이게 여러분들이 지금 다루고 있는 그런 그 문제들과 정말 그 실생활에서의 문제들과 그럼 이런 접근들이 이런 연관성이 있느냐? So if you take the manifold hypothesis real seriously, it has the possibilities. 자, the manifold hypothesis is that natural data forms a lower dimensional manifold in its embedding space. Okay. 자, so there are both theoretical and experimental reasons to believe this to be true. 자, 그러니까 실제로 이 아까 얘기한 이 manifold hypothesis가 이게 자연스럽게 theoretical 또 experimental하게 다 both side에서 그 말이 다 일리가 있다. 이런 말이에요. 그걸 적용할 수 있단 말이죠. If we believe this, then the task of classification algorithm is fundamentally to separate a branch of tangled manifold. 그러니까 뉴럴 네트워크를 이해하는 문제가 이제 tangled 이렇게 꼬여 있는 그런 manifold들을 이제 어떻게 이렇게 separation 하느냐는 문제로 바꿔서 생각할 수 있다는 소리죠. 그러니까 인간 머릿속에 이 브레인을 이제 수학적으로 이제 분류할 수 있는 그런 백그라운드가 생긴 거예요. In the previous example, one class completely surrounded by another. 그러니까 앞에 의해서 이제 우리가 봤죠. 그 A가 B에 의해서 완전히 surround 돼 있는 레드가 블루에 의해서 케이스 2를 봤죠. However, it doesn't seem very likely that the dog image manifold is completely surrounded by the cat image manifold. 자, 이제 그 외에도 다양한 경우가 이제 있을 수 있다는 말이에요. But there are other more plausible topological situations that could still pose an issue, as we will see in the next section. 자, 한번 볼까요? 링크스 앤 호모토피. 자, 아까는 완전히 이렇게 A가 B에 포함되어 있었던 상태였죠. 지금은 이렇게 예를 들어 레드하고 링하고 블루 링이 이렇게 꼬여 있는 상태. 그럼 이런 상태는 어떻게 우리가 이해해서 스터디를 해야 될까? Another interesting data set to consider is two linked tori A and B like this. 이거 linked tori라고 그래요. Much like the previous data sets we considered, this data set cannot be separated without using n+1 dimensions, namely fourth dimensions. 자, 이제 이거를 이해하려 그러면 우리가 그 차원을 더 높여야지 이거를 separation이 가능하다는 거예요. 그럼 어떻게 접근하느냐? Links are studied in knot theory, an area of topology. This knot theory도 이제 토폴로지 한 분야인데, sometimes when we see a link, it isn't immediately obvious whether it's a link. A bunch of things that are tangled together but cannot be separated by continuous deformation. or not. Okay. 자, 봅시다. 이게 너츠열이라고 부르듯이 이게 보면은 이게
이제 고리 같은 그런 모양이죠. 그러니까 이런 걸 연구하는 게 이제 너스열이에요. 자, 그 너스열에서 그럼 이거 어떻게 이제 접근하느냐 하는 거예요. 요거를 이거 이제 이게 언링크드 이게 어떤 의미냐면 이게 지금 이게 서로가 이게 이 구조가 이게 이게 수학적으로 구조가 크래시파이가 분명히 이제 돼 있는 거라고. 이게 막 서로 믹스업 돼 있고 막 사이를 뚫고 그러는 게 아니라 이 라인하고 이 라인이 닿지 않죠. 서로. 이거 구조를 보면 여기 이 고리하고 이 고리가 지금 완전히 떨어져 있죠. 붙어 있는 게 아니죠. 그런 성질만 봐서 이걸 선으로만 생각한다면 하나의 빨간색 선이 있고 파란색 끈이 있는 그런 구조죠. 이제 그런 식으로 이 구조를 이거를 고리로 생각하지 않고 그냥 그 라인으로만 생각하는 거야. 그렇게 생각을 하면은 그 라인 사이에 이제 이런 식으로 그런 식으로 생각하면 이렇게 복잡한 것도 이런 식으로 라인만으로 표시할 수 있겠죠. 그러면 이제 어떻게 꼬여 있는 구조들에 대한 연구도 이제 생각할 수가 있는 거예요. 그런 걸 러시어리가 공부하는 거예요. 이제 이게 이제 언링크드 돼 있으면서 여기서 한 바퀴 돌았죠. 나갔다 여기서 또 한 바퀴 돌았죠. 그렇죠? 그러니까 이걸 아까 같은 도나츠로 그려지기는 이런 구조는 잘 안 이걸 이렇게 두꺼운 걸로 만들면은 아마 표현하기가 어려울 거지만 이렇게 라인으로만 이해한다 그러면 굉장히 다양한 연구가 가능하죠. 이미 그런 게 너스열에서 연구가 다 돼 있어요. 그거를 활용하면 어떻게 했냐는 거예요. 뉴럴 네트워크에. 자, if a neural network using layers with only 3 units can classify, then it is unlinked. Question. Can all unlinks can be classified by a network with only 3 units theoretically? And from this not perspective, our continuous visualization of the representation produced by a neural network isn't just a nice animation. It's a procedure for untangling links. In topology, we would call it an ambient isotopy between the original links and the separate ones. Okay. 자, 이제 이런 것들을 하는데 이제 너스열이 연구를 활용할 수 있으니까, 자, 그렇다 그러면 거기서 어떻게 이런 것들을 구분해서 하는지 이렇게 여러 가지 이렇게 이제 생각해 보자는 거예요. 이런 경우에 이제 우리가 그 클래시피케이션들이 이제 어떤 툴로 했는지 몇 차원이 필요하고 뭐 한지 그런 것들. 그리고 링크들도 종류가 여러 가지가 있어. 꼬여있는 것 종류가 여러 가지가 있을 거 아니에요. 그 클래시파이가 다 돼 있으니까 이제 그런 것들을 활용하면 지금 여기서 묻는 질문들이 시어리티칼리 이미 다 질문이 앤서가 다 돼 있는 문제들이라는 거예요. Formally, 자세히 보면 formally an ambiguous isotopy between manifold A and B is a continuous function f 여기서부터 여기로 가는 such that each ft is a homeomorphism from x to its range f0 and f0 is the identity function and f1 maps A to B. That is, ft is continuously translation from mapping t to itself to mapping A to B. 자 봅시다. 그러니까 이미 그 너스열이에서 이게 그런 매니폴드들 사이에는 컨티뉴어스 펑션이 존재하고 이 컨티뉴어스 펑션이 호메오모피즘이라는 게 이미 증명이 되어 있는 거예요. 그렇죠? 그러니까 여기서 조금씩 변해서 이렇게 다양하게 되는 게 여기까지는 같은 구조고 여기는 아니고 하는 것들이 다 이미 구분이 되어 있는 거지. 구조적 동형이 어디까지는 동형이고 어디는 아니고 클래시피케이션이. 그러니까 그걸 활용하면은 이제 이와 같은 질문들에 대한 답을 다 한꺼번에 이미 다 우리가 가지고 있다는 소리죠. Theorem. There is an ambient isotopy between the input and network layers representation. If the A, W is non-singular. 그래서 아까 얘기했듯이. 그리고 B, we are willing to permute the neurons in the hidden layers. And C, there is more than one hidden unit. 이게 이제 정리가 되는 거예요. 자, there is an ambient topology between the input and network and output. 자, 이 아이소토피가 이것도 마찬가지로 아이소가 뭐냐면 같다는 소리예요. 두 개. 구조가 같다는 거예요. 자, 아이소토피. 그러니까 아까 여기서 얘기하는 그런 구조적인 성질이 결국은 같다는 거. 그러면 언제 요 세 가지 조건만 만족하면 같다는 것을 이미 이제 그 너스열이에서
이미 우리가 보여서 가지고 있으니까 non-singular하고 퍼뮤트, 뉴런이 퍼뮤트, 히든 레이에서 퍼뮤트 되고 그다음에 모든 원 히든 이 조건만 성립하면 언제나 이 구조적 동형성이 이제 보장된다는 것을 우리가 CRM으로 만들고 그 CRM을 이제 보여준 거예요. 첫 번째 여기 we consider each stage of neural network individually. First, 이게 second, 이게 third인데, 요거를 second, third. 이렇게 요 매핑들 이게 여기서 보면은 이제 그래요. 어쨌든 이렇게 요걸 보이기 위해서 단계별로 1, 2, 3을 이제 보여준 거예요. Continually transition from the identity function to a pointwise use of sigma with the function x에서 요게 뭐예요? 요게 convex function이라고 그러죠. 들어봤죠? convex function. 이게 뭐냐면 t가 0이면 어디예요? 그 앞에 점에서 시작하죠. 0점에서. 그 다음에 그 x점에서 시작하죠. 그 다음에 t가 1이면 어떻게 돼? 앞에 거 끝나고 시그마 오브 t로 가죠. 그러니까 요게 어떤 거냐면 여기 어떤 매핑, x를 요리로 보내는 매핑은 뭐냐면 t가 0에서 1로 변하는 거니까 여기서 그러니까 도메인이 0부터 1까지라고 했죠. 그렇죠? t가 0이면 시작은 어디서 시작하냐면 x에서 시작해서 그 끝은 시그마 오브 x에서 끝나는 그런 매핑이 되는 거예요. 이해되죠? 이게 컨벡스 컨비네이션이라고 하죠. 컨벡스 컨비네이션이라고 하죠. 그러니까 이런 매핑, 그러니까 각각의 대응하는 그 매핑들이 그 조건들을 다 만족한다는 걸 보여서 이제 아이소토피가 존재한다는 거. There is an isotope. 그러니까 그런 그 구조적 동형을 주는 그런 매핑이 이제 존재한다는 거를 각각의 단계를 다 보여준 거예요. So I imagine there is probably interest in programs automatically discovering such ambient isotopies and automatically proving the equivalence of certain links or that certain links are separable. It would be interesting to know if the neural network can beat whatever the state of art is there. Anyway. 자, 어쨌든 그래서 그러니까 여기서 이 사람이 여기서 얘기하는 것은 이게 이렇다는 것은 알지만 그런 걸 실제로 찾아주는 그런 걸 알고리즘이 있어서 확인도 해주고 막 이렇게 하면 더 쉽지 않겠냐고 얘기하는 거예요. 근데 그런 문제가 이제 NP 컴플리트 문제 아니냐 이렇게 얘기한 거예요. 이게 사이즈가 커지고 점점 복잡해지면은 그럼 계산량이 너무 많아지니까 알고리즘이 있다 그래도 찾기가 좀 어려워지는 그런 문제일 수 있다고 언급한 거예요. 근데 어쨌든 존재한다는 건 이미 증명한 거니까 the sort of links we've talked about so far don't seem likely to turn out in real world data. But there are higher dimensional generalizations. It seems plausible such things could exist in real world data. 자, 이제 키는 그거예요. 여기서부터 아이디어를 얻어서 그래서 실제로 그러면 그 위에 이 논리들이 이제 리얼월드 데이터에 이제 적용될 수가 이제 있을 가능성을 이제 발견했다는 거예요. 한번 볼까요? Links and knots are one-dimensional manifold, but we need four dimensions to be able to untangle all of them. 자, 그러니까 이게 그 라인 같은 게 그냥 그 실이 그냥 한 줄이잖아. 줄 하나 1차원이죠. 근데 그것들이 이렇게 서로 섞여 있는 상태를 모두 구분하려고 그러면은 이게 위로도 보고 그 차원을 그 두 개가 이렇게 꼬여 있는 것이 세퍼레이션 시키려면 한 차원 더 높은 데 가서 그걸 그 두 개를 구분시키면은 다 그 고차원 공간에서는 분리시킬 수 있다는 소리예요. 이게 무슨 말이냐면 이거예요. 그 2차원 공간에서 실이 두 개가 만나 있으니까 크로스 되는 것 같죠? 근데 3차원에서 보면 크로스 안 되고 떨어져 있는 거죠? 무슨 말인지 알지? 이렇게 되고 이렇게 되어 있는 게 2차원에서 보면은 붙어 있어서 크로스가 돼 있죠. 근데 3차원에서 보면 떨어져 있는 거죠. 마찬가지로 이 3차원에서 서로 못 튀어나올 것 같죠? 이 3차원에서 이 두 개가. 근데 4차원으로 가면 이렇게 된 거는 따로 구분할 수 있다는 소리예요. 2차원에서 요 두 개가 뛸 수 없는 것을 한 차원으로 올리면 뛸 수 있다는 것과 마찬가지 개념이야. 무슨 말인지 이해되죠? 그러니까 이렇게 서로 한 단계로 열 거, 그래서 한 차원 더 높은 차원에서 이 두 개를 구분된 걸로 볼 수 있다는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 이제 그런 걸 모두 다 구분하려면 4차원이 필요했던 거야. 4차원만 있으면 두 개의 선이 어떤 모양으로 뭐 몇 바퀴 꼬여있고 뭐 하더라도 다 아이솔레이트 세퍼레이션 시킬 수 있다는 소리예요. 그렇죠? 그러니까 차원만 높이면 세퍼레이션이 가능하다는 거잖아.
그러니까 레이어가 충분히 있으면 우리가 다 구분할 수 있으니까 이런 현상이 일어나는 상황과 저런 현상이 일어나는 상황을 분리할 수 있다는 소리야. 그러니까 우리가 뉴럴 네트워크를 이제 그런 식으로 접근할 수 있다는 것이죠. 오케이? The links are not one dimensional. Here, okay, higher. Okay, links are not one-dimensional manifold, but we need 4 dimensions to be able to. This is a kind of important concept that was developed in knot theory. Similarly, one can need yet higher dimensional space to be able to unknot n-dimensional manifold. So here, all n-dimensional manifold can be untangled in 2n plus 2 dimensions. 이게 키 아이디어예요. 자, 무슨 말인지 알겠죠? 자, 그러니까 두 개가 했을 때 4차원으로 지금 4차원으로 모든 걸 다 언탱글드 할 수 있듯이 n-디멘저널 매니폴드인 경우에는 en 플러스 2 디멘전 안에서는 모두 다 아이솔레이트 시킬 수 있다는 것을 같은 식으로 보인 거예요. 이것도 이미 수학적으로 다 증명이 되어 있는 거예요. 오케이? 그러니까 우리가 n개의 실들이 예를 들어 다 꼬여 있는 상태라 그러면 en 플러스 2 차원에서는 전부 다 완전히 다 세퍼레이션 할 수 있다는 소리예요. 차원. 아까 이 두 개 있을 때는 2 곱하기 1 플러스 2니까 4차원이 필요했던 거고. 그걸 일반화시킨 거예요, 그 정리를. 그러니까 수학하는 사람들이 이제 그런 식으로 일반화시켜 놓은 걸 바로 여기서 써먹은 거죠. 그래서 이제 이런 것들이 너시어리에서 이제 연구된 내용들이에요. 자, 이미 다 is all proved. So the easy way out, the natural thing for a neural net to do, the very easy route is to try and pull the manifold apart naively and stretch the part that are tangled as thin as possible. So while this will not be anywhere close to a genuine solution, it can achieve relatively high classification accuracy and be tempting local minimum. 자, 이게 지금 우리가 이렇게 개발한 것이 완벽한 답에 그 진짜 답에까지는 못 갈지 모르지만 한참 하다 보면 어느 정도까지만 가면 그래도 근사 하이 클래시피케이션 애큐러시를 가진 그런 그 로컬 솔루션은 구할 수 있다는 것이죠. 그러니까 그 레이어를 너무 깊이 가지 않더라도 웬만큼 가면 그래도 우리가 적당한 값은 구할 수 있으니까 그러니까 충분히 듀러블 하다는 거예요. 완벽한 답까지 갈 때는 그게 이제 아까 얘기했듯이 MP 컴플리트 문제 같이 그게 너무 커지면은 시간도 너무 걸리고 하지만 웬만큼 가서 멈추면 저 근사값을 우리가 찾을 수 있을 거라는 거예요. 자, 그래서 이제 이 그림에서 뭘 얘기하려고 그러냐면 it would present itself as very high derivatives on the regions it is trying to stretch and shove near discontinuities. We know these things happen and contractive penalties and penalizing the derivatives of the layers at data points are the neutral way to fight these situations. Okay. And on the other hand, if we only care about achieving good classification result, it seems like we might not care. If a tiny bit of the data manifold is snagged on another manifold, is that a problem for us? And it seems like we should be able to get arbitrarily good classification result despite this issue. Anyway, 그러니까 이런 아이디어로 완벽한 답까지는 가지 못해도 근사한 답까지는 갈 수 있다는 거예요. 그 신경, 뉴럴 네트워크를 이해하는데 이런 식으로 접근하면 적당하게 들어가서 어느 만큼 뎁스까지만 들어가면 레이어를 충분히 확보하면 그러면 우리가 근사한 답을 얻을 수 있다는 거죠. The better layers for manipulating manifold. The more I think about the standard neural network layers, the more 그러면 이렇게 가면, 그러니까 레이어를 더 많이 하면은 그러면 the more disenchanted I feel. 그러니까 충분히 레이어를 충분히 늘려가면 우리가 충분히 답에 가까이 갈 수 있다는 것을 느낄 수 있고, it's hard to imagine that these are really very good for manipulating manifold. 그러나
perhaps it might make sense to have a very different kind of layers that we can use in composition with more traditional ones. The thing that feels natural to me is to learn a vector field with the directions we want to shift the manifold. 이제 이런 경우, 그러니까 지금 이제 그렇다 그러면은 이제 정말 이 방법이면 충분하냐 이제 그런 것에 대해서 그래서 이제 더 좋은 방법이 뭐가 있겠냐 하고 생각할 때 어쨌든 이런 식으로 접근하면 이제 기존 트레디셔널한 방법보다는 이제 점점 더 이제 나은 그런 그 방법을 찾아갈 수 있다는 그런 소리고 여기서 이제 이런 벡터 필드 상에서 이런 것들을 이거를 이제 그러니까 이런 모양이 디폼드 스페이스에서는 이런 식으로 이런 식으로 여기로 쭉 모이니까 여기 찌그러질 거 아니에요. 이런 식으로 모양이 여기도 이쪽으로 모이니까 이런 식으로 이제 그 디폼드 스페이스에서는 이렇게 여기는 크게 변하지 않고 이쪽으로 이렇게 모이는 식으로 이거 분류가 가능하다는 그런 소리죠. 그러면 이런 건 어떤 경우에 생기냐면 우리가 어떤 함수를 사용했을 때 이제 이게 이런 식으로 변해가냐면 이런 함수를 사용했을 때 바로 이런 현상이 일어난다는 거예요. 원래 데이터는 이런데 우리가 디포메이션을 줬을 때 이렇게 주면은 이렇게 변환되는 것이에요. 그런 것을 this is inspired a bit by radial basis functions. 이제 이게 그 중에 하나의 예가 되겠죠. 여기서 사용한 F0하고 F1이 이제 엔디멘저널 가우시안들을 이용한 것이고. 그래요. 어쨌든, 그래서 이제 함수를 이제 어떤 함수를 사용했는지에 대한 예를 간단히 보여줬어요. 그 다음에 K nearest neighbor layers에 대한 설명인데, 이제 여기서, linear separability may be a huge and possibly unreasonable amount to demand of neural network. 이제 이게 linear separability를 이제 확보하는 게 이제 굉장히 이게 엄청난 계산을 필요로 하는 그런 큰 문제일 수 있는 것인데, in some ways it feels like the natural thing to do would be to use K nearest neighbors, NN. 자, 그러면 이것들을 하기 위해서 어떤 방법을 썼냐면, 이제 K nearest neighborhood를 쓴 거예요. 그럼 이 K nearest neighborhood가 뭐냐면, a lazy learning method, but intuitive, support vector machine. 이전 eager learner also intuitive. 자, 이게 이제 이 KNN하고 SVN하고를 이제 구분하는 것인데, 이 KNN은 어떤 의미로는 좀 약간 레이지한 러닝 메소드고, 이 SV 서포트 벡터 머신은 이제 more intuitive한 그런 방법으로 이제 구분할 수 있어요. 그러면 이 KNN, 도대체 KNN이 뭔지 좀 더 자세히 알아봅시다. 그렇지만 이게 레이지한 그 러닝 메소드지만 이 KNN 의 success is greatly depend on the representation it classifies data from. So one needs a good representation before KNN can work well. 어쨌든 이 KNN도 장점이 있고 SVM도 이제 장점이 있는 거예요. 이 장점은 어디에 기인하냐면 representation it classifies data from 에 기인한다는 거예요. 이 장점이. 먼저 first experiment에서 I trained some MNIST network. 이게 이제 two-layer convolutional network이고 그 다음에 dropout 하지 않고 하는. 그런데 did that achieves 1% test error. So I then dropped the final softmax layer and used the KNN algorithm. Then I was able to consistently achieve a reduction in the test error of 0.1 to 0.2%. 그러니까 이게 그 투레이어 컨볼루셔널 네트워크를 사용할 때 그때 드롭아웃 하지 않고 그냥 하면은 보통 1% 테스트 에러 안에서 이제 그 모든 거를 되는 걸 확인했다는 거예요. 근데 만약에 한 단계 더 머리를 좀 더 써갖고 그 드롭아웃 그 프로세스를 마지막 단계에 한번 적용시켜 주니까 그게 에러가율이 거의 5분의 10분의 1로 확 또 더 떨어뜨릴 수 있었다는 것이죠. 그러니까 해상
정확도를 높일 이 드롭아웃을 어떻게 사용하느냐에 따라서 이제 그 예측성을 훨씬 더 높일 수 있었다는 소리예요. 그럼 이것들을 이런 뭐라 그러죠? 이 수정 단계, 수정 작업들을 적절하게 활용하면 우리가 그 예측 적합도를 훨씬 더 높여갈 수 있다는 소리죠. So still, this doesn't quite feel like the right thing. The network is still trying to do linear classification, but since we use KNN at test time, it's able to recover a bit from mistakes it made. 자, 그러면 이 방법이 이제 정말 최선인지 확신을 하지는 못하지만은 그러면은 이제 그렇지만 우리가 그걸 어떻게 이제 이거를 get over 할지에 대해서 이제 여러 가지 생각할 수 있겠죠. 그래서 이제 KNN에 대해서 K nearest neighborhood에 대해서 이제 좀 더 소개를 하면서 왜 이게 워크하는지에 대해서 설명을 이제 하려고 하는 거예요. KNN is differentiable with respect to representation is acting on because of the inverse distance weighting. 이게 inverse distance weighting이 이게 어떤 내용이냐면 거기서는 그냥 1 over distance weighting이라고 했는데 여기서 이제 이 definition of problem 여기서 이제 함수를 주고 그 다음에 historic reference 이제 basic form이 이렇고 여기 inverse distance weighting이 interpolation function이 이제 이런 식으로 이제 이게 0이 아닌 경우에는 이렇게 분수 형태로 나타나고 0인 경우에 이렇게 숫자로 픽스드 돼서 요게 디스턴스 웨이트를 준 것을 분수로 해서 사용하기 때문에 쓰는 거예요. 그래서 1 over distance weight라고도 쓰고 inverse distance weight라고 쓰는 건데 어쨌든 요런 함수를 사용해서 그럼 요것이 요런 것들 요 WI가 어떻게 계산되냐면 이런 식으로 계산이 되고 그것들을 이용해서 이제 우리가 이제 아까 이렇게 디퍼런셜을 이용해 가지고서는 이런 메소드를 개발해서 활용한다는 소리예요. 어쨌든 그래서 이 디스턴스 웨이트 1 over 디스턴스 웨이팅 그 인버스 디스턴스 웨이팅을 이용해 가지고서는 이제 이거를 이제 differentiable function으로 이해하고 그리고 처리하면 그러면 as such we can train a network directly for K nearest neighbor classification. This can be thought of as a kind of nearest neighbor layer that acts as a alternative to softmax. 그러니까 이 K nearest neighbor 이 레이어를 이제 활용해서 그래서 이제 그 신경망을 이제 그 에러를 이제 처리하는 방법들 그런 것들을 개선해 가자는 그런 것이 이제 개발되어 있다는 소리예요. 자, we don't want to feed forward. feed forward라는 말은 쭉 설명해 놨는데 our entire training set for each mini batch because that would be very computationally expensive. So a nice approach is to classify each element of the mini batch based on the classes of other element of the mini batch, giving each one a weight of 1 over distance from classification target. 이제 결국은 이제 이런 식으로 여기서 이 K 이거 inverse distance weighting이 이제 이런 이 의미인데 어쨌든 이런 식으로 이제 접근하는 것이 나이스한 어프로치가 될 거라고 이제 생각한다는 거예요. 이미 다 이제 이런 식으로 해서 개발됐다는 것을 설명을 이렇게 해주는 거예요. 그렇지만 even with sophisticated architecture, using KNN only gets down about 5 to 4% test error. 그러니까 이런 식의 모디피케이션을 이제 해가지고 해보면 그래도 약 에러율이 이제 이 정도 4~5%가 된다는 거예요. And using simple architecture gives worse result. 이제 더 단순하게 하면은 에러율이 더 높아진다는 것이죠. However, have a very little effort into playing with hyper parameters. 그렇지만 이게 굉장히 쉬운 알고리즘이기 때문에 그럼에도 불구하고 쉽게 우리가 결론을 유도할 수 있으니까 이것도 나쁘지 않은 방법이라는 것이에요. Still, I really like this approach. 그러니까 이 KNN approach를 좋아한다는 거예요. 왜냐하면 it seems like what we are asking the network to do is much more reasonable. 그러니까 우리가 이제 그렇죠. 머신한테 이제 일 시키는 거는 간단하게 시킬 수 있으니까 그럼에도 불구하고 어쨌든 근사한 답까지는 이제 구해주니까. We want point of the same manifold to be closer than point of others, as opposed to the manifold being separable by a hyperplane.
This should correspond to inflating the space between manifold for different categories and contracting the individual manifold. Okay? It feels like simplification. 어쨌든 이런 식의 과정을 거쳐서 그래서 우리가 원래 문제를 훨씬 더 지금 단순한 형태의 문제로 이제 바꿔서 이해할 수 있게 됐다는 것을 이제 알게 돼서 어쨌든 훨씬 이제 컴포터블 하다는 소리예요. 그리고 이제 결론을 어떻게 맺었냐면 topological properties of data makes it impossible to linearly separate classes using low-dimensional network regardless of depth. Even in cases where it is technically possible, such as spirals, it can be very challenging to do so. 그러니까 이제 이 데이터의 이제 성질을 이용해서 리니어 세퍼레이션 하는 것이 이제 낮은 차원에서조차도 쉽지 않을 수 있지만 그러나 그렇지만 to accurately classify data with neural network, wide layers are sometimes necessary. 그래서 이제 실제로 이제 레이어가 좀 딥 레이어가 하다는 거죠. 멀티 레이어가 필요할 거라는 것이죠. 그래서 new layers specifically motivated by the manifold perspective of machine learning may be useful supplement. 그래서 이제 그런 알고리즘이 만들어지면 그런 단계를 이제 멀티 레이어를 적당히 써서 그래서 이제 아까 얘기했던 테스트 에러 비율을 효과적으로만 낮출 수 있으면 충분히 컴퓨테이션만 보장된다면 그러면은 우리가 어쨌든 개선해 나가고 그리고 우리가 원하는 그런 에러 안에서의 답을 이제 구할 수 있을 거라는 것이죠. 그래서 이제 머신 러닝에 대해서 이제 이런 걸 가지고 이제 머신 러닝을 이제 그 연구를 시작해서 실제 답을 이제 찾아내자고 하는 거예요. 그래서 이런 관련 내용이 이 GitHub에 이제 내용들이 있고, 이제 이걸 이용해서 우리가 뭘 하냐면, zip code recognition. 예를 들어, zip 코드들을 인식할 때도, 이렇게 숫자들을 대충 이렇게 파악해가지고서 이게 레이어를 깊이에 가면서 다시 구체화시키고 하면서 이게 숫자가 몇이 되는 걸 인식하는 것. 손으로 이제 써놓은 글자들 있잖아요. 그 글자 인식을 할 때, 그 위치를, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 안에 있으니까 인식해가지고서는 쟤를 배송되게끔. 그러니까 보통 무슨 말인지 알죠? 거기 박스 안에 손으로 써놓잖아요. 그걸 이제 인식할 때도 바로 이런 인공지능을 이용한다는 소리고, 그리고 또 이 텍스트를 우리가 타입을 치잖아요. 이 타입을 친 것을 소리로 바꿀 때도, 그럴 때도 이 멀티레이어 인공지능을 써서 이미들 해왔다는 것이죠. 그러니까 보통의 이런 것들 할 때는 멀티레이어를 별로 안 썼던 거예요, 이게. 이게 보통 2단계 정도만 써서 이거 다 했던 것들이에요, 이거는. 그러니까 인공지능이 나와서 실제로 인공지능의 아이디어가 나온 건 꽤 오래됐잖아요. 근데 실제로 사용된 게 아마 1980년대부터 사용되기 시작했죠. 그리고 이제 이런 데들 적용되기 시작했던 거죠. 그래서 이때 쓴 게 보통 2레이어 정도까지를 해서 오랫동안 해오던 게 이제 2006년, 2013년 이때 와서 그냥 폭발적으로 지금 중요하게 된 거죠. 그렇게 된 데는 이유가 있죠. 그 이유에 대해서 여기 설명해 줄게요. 딥러닝의 근원, 인공신경망. 오케이? 자, 계속해서 설명을 그냥 하고, 그러고서는 좀 쉬었다 발표하는 걸로 합시다. 자, 이건 우리말로 되어 있으니까 훨씬 이해가 쉬울 거예요. 딥러닝. 이거는 누가 한 거냐면은, 이 삼성 SDS의 문병선 연구원이, 여기에 있는 이 인공지능에 대한, 이 내용을, 그러니까 이 번역을 한 건데, 이게 원본은 어디 있냐? 원본은 여기 있는 거예요. 원본은 이 뉴럴 네트워크, 지금 이 내용을 이제 설명을 어떻게 했냐? 좀 다른 내용인가? 이 아래 내용은 어쨌든 그거예요. 앞 위의 내용들은 저거고. 오케이. 자, 한번 봅시다. 이 딥러닝이, 이제 인공지능에 대한 아이디어는 훨씬 전에부터 나와져 있었는데, 2013년부터 이제 딥러닝이 이제 핫 이슈가 돼서 이제 신문에도 많이 실리고, 특히 2016년에 우리나라에서는 알파고 때문에 모든 사람이 잘 알게 됐는데, 이 딥러닝은, 인공지능 중에서 딥러닝은 2006년 이제 저널 사이언스에
이제 토론토 대학의 힌튼 교수가 논문을 쓰면서 이제 이제 알려지기 시작했는데, 이 용어가 첫째, 딥 뉴럴 네트워크, 또 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크, 또 리커런트 뉴럴 네트워크 등의 이제 알고리즘들이 이제 그 후에 이제 소개되기 시작하고, 또 2013년에는 MIT에서 선정한 10대 혁신 기술 중 하나이자, 또 같은 해는 2014년에 세계 IT 시장 10대 주요 기술로 이것을 딥러닝을 소개하면서, 이제 이게 딥러닝이 이제 빅데이터 분석을 위한 도구로 이제 지금 각광을 받고 있는 겁니다. 자, 이게 실제로 그 이론에서 벗어나서, 그래서 알고리즘에 대한, 그러니까 그전에는 오랫동안 이게 20세기 1980년대 이후부터도 연구자들이 있었는데, 어쨌든 이런 것들이 그 알고리즘에 대한 연구를 벗어나서 이 딥러닝의 대가들이 이 글로벌 IT 업체로 실제로 이제 옮겨감에 따라서, 그러면서 이 패턴 인식 서비스 등 여러 가지 그런 새로운 기술들이 실제 서비스로 우리에게 제공되기 이제 시작하는 겁니다. 그러니까 이 대가들이 이 연구 논문만 쓴 데서 벗어나서, 이 교수가 제프리 힌튼 교수는, 이 토론토대 교수는 구글로, 또 얀 레쿤 뉴욕대 교수는 페이스북 인공지능 연구소장으로, 또 앤드류 스탠포드 교수는 바이두의 연구소의 최고 과학자로, 또 요수아 벤지오 몬트리올대 교수는 또 나름대로 또 캐나다의 브레인 인스티튜트로 등등, 이렇게 이전 잡을 놔두고 거의 풀타임을 지금 이제 현실적인 문제에 자기들의 그 지식을 지금 활용하게 되면서 실제 그것이 서비스로 구현이 돼서 우리가 그걸 인조이하기 시작한 거예요. 그렇기 때문에 더 유명해지는 것, 더 우리가 이걸 실감나게 느끼는 것인데, 이 딥러닝은 기계학습의 한 영역으로 특히 음성, 텍스트, 이미지 인식 분야에서 획기적인 발전을 거듭하면서 이제 성장하고 있지요. 여기서 이제 멀티레이어를 갖춘 뉴럴 네트워크를 통해서 컴퓨터가 태스크를 학습하고 정보를 체계해서 스스로 이제 패턴을 찾아간다고 하죠. 자, 이 딥러닝이라는 것이 도대체 뭘까? 이게 이제 인풋이 있으면 일종의 이제 인공지능이나 딥러닝이란 아티피셜 뉴럴 네트워크의 일종으로, 이제 아까 우리가 아티피셜 뉴럴 네트워크에서 설명을 했죠. 레이어 스트럭처를 구성하면서 인풋 레이어와 아웃풋 레이어 사이에 하나 이상의 히든 레이어가 존재해서 이제 존재하는 것을 우리가 이제 딥 뉴럴 네트워크라고 하는데, 이게 딥 뉴럴 네트워크를 지칭하는 기계학습 모델 또는 알고리즘의 집합을 우리가 딥러닝이라고 이렇게 부르는다는 거예요. 한마디로 얘기해서 딥러닝은 히든 레이어를 가진 아티피셜 뉴럴 네트워크라고 이렇게 얘기할 수가 있는 겁니다. 그러니까 우리가 아티피셜 뉴럴 네트워크와 이 멀티 레이어에 대한 이해를 가지고 있다 그러면 이제 딥러닝을 이해할 수 있다는 소리죠. 그렇죠? 자, 그러면 뉴럴 네트워크에 대해서 아까도 설명했지만 좀 더 설명을 해보면, 사람의 뇌는 250개의 신경세포로 구성되어 있고, 또 뇌는, 그리고 각각의 신경세포는 이제 신경망을 구성하는 신경세포 이제 한 개를 지칭하는데, 이 신경세포는 셀 바디와 또 세포체의 돌기인 한 개의 이 엑손, 또 뉴라이트 및 보통 여러 개의 그 덴드라이트를 포함하고 있는데 이러한 신경세포들 간의 정보 교환을 시냅스라고 부르는 신경세포 간의 접합부를 통해서 전달된다는 소리예요. 즉, 여기에 뉴런이라고 한다면 요 세포, 신경세포 요 하나는 요 안에 수상돌기도 있고, 그리고 또 시냅스, 그러니까 축색돌기도 있어서, 그래서 거기 그리고 이제 그것들 연결시켜주는 이제 시냅스가 있고, 정보 신경세포들 간에 이런 식의 구조로 이제 표현을 해줬는데, 여기서 이 수상돌기에서 다른 신경세포로 보내는 신호를 전달받는 부분을 인풋이라고 보고, 축색돌기는 세포체로부터 아주 길게 뻗어나가는 부분으로 다른 신경세포의 신호를 전달하는 아웃풋이 되고, 여기서 인풋이 돼서, 그래서 여기서 이제 반응을 한 다음에 이제 아웃풋이 나와서 이제 다른 신경세포로 전달하는 이런 구조죠. 그래서 어쨌든 요 말들을
요거를, 그리고 여기 중요한 건 뭐냐면, 신경세포들 사이에 신호를 전달해주는 축색돌기와 수상돌기 간에 연결해주는 시냅스라는 연결부가 있는데, 이 신경세포의 신호를 무조건 전달하는 것이 아니라, 신호 강도가 일정한 값, 인계치 이상이 되어야 신호를 전달하게 되는 겁니다. 우리가 이제, 뜨거운 물이 할 때도 이렇게 미지근한 물을 이렇게 붓기 시작하면서 이게 그때는 별로 그까짓 거 별로 신경을 못 느끼고 있다가 그게 점점 뜨거운 게 되면은 뜨거워하고 그때 크게 반응하듯이 이게 신경에서는 이게 누른다고 바로 반응이 아니라 처음 누를 때는 별로 자극을 못 느끼다가 세게 눌러질 때 그제 반응을 하게 되니까 이제 그런 거를 파악을 해야 되거든요. 그게 뭐냐면 이 액티베이션 펑션이 그런 거예요. 이게 스텝 펑션에서 보듯이 이 작은 자극이 올 때까지는 쭉 그냥 별로 반응 안 하다 그게 누적이 돼서 어느 만큼을 넘으면 팍 해서 반응하게 되는 함수가 이렇게 여러 가지 다양한 자극들이 들어오는데 하나하나 때는 별로 영향을 미치지 않지만 그것들이 한꺼번에 합쳐져서 어느 값이 되고 나면 이 반응이 이제 나타나서 다양한 아웃풋이 나오는 이런 구조죠. 그래서 어쨌든 왜 지금 아티피셜 뉴럴 네트워크가 중요하냐? 왜 이것들을 관심을 갖느냐. Massive Parallelism, 또 Distributed Representation, Learning Abilities, Generalization Ability, Fault Tolerance 이런 문제들이 이제 우리가 이해가 되고 또 커버가 되면서 그러면서 다룰 수 있게 되면서 이제 Artificial Intelligence가 이제 점점 중요하게 되어지는데 그렇다면 이 Artificial Neural Network이 이제 무엇인지 다시 한번 보면 이 인공신경망은 우리가 보통 사람의 뇌 구조를 모방해서 모델링한 수학적 모델로 볼 수 있는 거예요. 그러니까 인공지능은 사람의 머리를 수학적으로 모델링한 거라고 볼 수 있다는 것이죠. 이 연구는 1950년대까지 거슬러 올라가는데 1950년대 이제 헤비한 러닝을 시작으로 볼 수 있고 이후로 이제 쭉 다양한 싱글 레이어 퍼셉션 그다음 80년대 멀티 레이어 퍼셉션 이런 연구가 이미 시작돼서 아까 얘기했듯이 집 코드 인식이라든지 또 음성 인식이라든지 이런 것들 연구가 진행됐는데 이게 이제 2006년도에 이제 딥 뉴럴 네트워크 레이어가 훨씬 더 멀티 레이어들에 대한 연구로 확장돼 가면서 이제 2013년 되면서 폭발적으로 이제 핫 이슈가 돼서 모든 기업들이 지금 매달리고 있죠. 어쨌든 이 딥 뉴럴 네트워크는 이제 초기에 이제 아티피셜 뉴럴 네트워크의 이제 프레디시서인데 기존의 한계를 뛰어넘어서 과거에 이제 수많은 인공지능 기술의 실패가 겪었던 영역에서 이제 성공 사례들을 거두면서 이제 하 트렌드가 되어가는 것이죠. 그래서 어떻게 그러면 이게 수학적으로 모델링을 했냐면 생물학적으로 인간의 뇌의 경우에 이제 세포체, 뉴런, 수상돌기, 덴드라이트, 축삭, 시냅스가 아티피셜 신경망에서는 노드, 인풋, 아웃풋, 웨이트로 처리를 했어요. 이게 이제 그래프 시어리의 개념들을 이제 이용한 거죠. 이런 식으로 모델링을 해서 이제 이런 신경세포 뉴런이 노드에서는 이런 모양으로 벗겨지는 것이죠. 인풋이 있고 아웃풋이 있고 요 사이에 이제 레이어가 있는 것이죠. 그래서 그래서 합산된 값이 인풋에 합산된 값이 어떤 설정값 이상이면 신호가 생기고 이하면 출력자가 생기지 않은 그게 이제 액티베이션 아까 매핑을 이제 한 것이죠. 그 다음에 시냅스와 웨이트를 어떻게 처리한 거냐면 시냅스가 요쪽 신경하고 요쪽 신경에서의 그런 사이에 반응을 연결시켜 주는 것인데 이걸 어떻게 표현했냐면 시냅스를 인풋과 아웃풋 사이에 이제 멀티 레이어로 요거를 이제 표현한 것이죠. 웨이트로 여기 멀티 레이어의 기능들이 요 반응들에 대한 웨이트를 주는 걸로 이제 했던 것이죠. 그러니까 인풋이 여러 개가 있는데 그 인풋 중에서 어떤 거는 영향을 크게 미치고 어떤 건 적게 미칠 수 있잖아요. 바늘로 찌르는 것도 어떤 부위는 침을 맞듯이 어느 부위에 눌러도 안 아프잖아요. 근데 어느 부위는 맞으면 굉장히 아프고 그러니까 거기에 어느 부위에 어떤 자극이 올 때에 대한 거에 대한 웨이트를 줘야 될 필요가 있는 것이죠. 그거를 이렇게 시냅스로 이해해서 거기다 웨이트를 주는 걸로 처리했다는 소리예요. 반응이 인풋이 들어올 때 역할을. 그래서 이제 이렇게 이해를 시켰고 그 다음에 인공신경의 계측 레이어 구조를 어떻게 줬냐면 이렇게 입력을 주고
그래서 중간 출력층을 주고 중간에 이제 레이어, 멀티 레이어를 준 건데, 인간의 뇌를 기반한 추론 모델을 모델링한 인공신경망의 주요 특징을 보면, 인간의 뇌를 기반으로 해서 인간 뇌의 적응성을 활용하여 이 적응학습 능력과 이 병렬 구조를 이제 구현한 것이에요. 이런 구조죠. 자, 각 노드들은 가중치가 있는 링크들로 연결되어 있고, 전체 모델은 가중치를 반복적으로 조정하면서 학습을 해서, 가중치는 장기 기억을 위한 기본 수단으로서 각 노드의 중요도를 표현한 거죠. 그래서 이제 그래서 이 신경망은 이를 가중치를 초기하고 훈련시킬 데이터셋으로 가중치를 갱신하여 조정하면서 전체 모델을 훈련시킨다는 것이죠. 그러니까 그 데이터들을 가지고 계속 훈련을 시켜서 이제 어떤 반응이 오면 어떤 자극이 오면 어떻게 반응한다는 것을 이제 훈련을 시켜놓은 것이죠. 이제 훈련을 그걸 시켜놓고 나면 그럼 새로운 입력까지 들어오면 적절한 출력값을 추론해내게 이제 되는 것입니다. 그래서 중간층이 2개 이상일 경우에 이를 층이 깊어진다고 보고 이거를 딥 뉴럴 네트워크라고 하고, 이런 신춘 신경망을 통해서 이루어진 학습과 추론 모델을 딥 러닝이라고 하는 것입니다. 그래서 딥 뉴럴 네트워크라고 하면 이제 이게 우리가 문제의 복잡도가 커지면 노드의 수 또는 계층의 수를 증가시켜야 되니까 이제 딥 뉴럴 네트워크를 사용해야 되는 것이죠. 이게 이전에는 이 계산량이 많았기 때문에 별로 사용을 할 수가 없었어요. 왜냐하면 그 단점이 이게 그동안에 그 장애물이 뭐였냐면, 인공신경망 학습에 소요되는 시간이 너무 오래 걸리고, 또 로컬 옵티말을 찾아서 로컬 옵티말이 원래 문제의 전체적인 해를 주는 게 아니기 때문에 그거를 현실적으로는 답으로 바로 제공할 수가 없었고, 그리고 사전 훈련 데이터에 지나치게 맞춰져 있어서, 그래서 실제 또 주는 데이터에 대해서는 엉뚱한 답을 주고 제대로 작동이 안 되는 그런 문제들이 발견돼서 이것이 별로 거의 잊혀져 갈 뻔했던 것인데, 근데 이것이 아래와 같은 기술들이 개발되면서 환경이 변하면서 다시 재조명됐다는 것이 첫 번째, 이 기존 데이터에 맞춰지는 이 오버피팅 알고리즘 이 한계점이 이 한꺼번에 학습이 어려우니까 층마다 개별 학습을 한다거나 또 몇 개의 노드를 꺼서, 그래서 몇 개만 집어넣어서 반응을 보고 또 이쪽은 꺼두고 이쪽 자극을 준 걸로만 해서 따로따로 학습한 것을 합치는 식으로 해서 개선할 수가 있었고, 그래서 알고리즘도 개선했고, 빅데이터가 출현하면서 이전에는 충분한 데이터가 없었지만 지금은 빅데이터로 인한 이용 가능한 검증된 활용 가능한 대량의 데이터가 확보됐기 때문에 거의 전체적 데이터를 다 사용하니까 그게 편협된 데이터에 의한 그런 잘못된 그런 상황을 훨씬 줄일 수가 있었고, 이것도 빅데이터가 그런 환경을 또 바꿔줬고, 또 하드웨어도 이전엔 컴퓨팅 파워가 부족했지만 이제는 강력한 GPU들이 복잡한 매트릭스와 벡터 계산이 혼재해 있는 경우도 이제 간단하게 빠른 시간에 다 해결해 줄 수 있을 정도로 컴퓨팅력이 비약적으로 향상되면서 이렇게 알고리즘도 개선되고 빅데이터가 존재하게 됐고, 또 하드웨어가 발전하면서 이 기존의 한계점이 모두 극복되면서 인공신경망의 깊은 구조를 처리할 수 있게 됐던 겁니다. 이로 인해 이제 훨씬 더 상황을 잘 표현하는 리프레젠테이션 모델이 구축하게 되어서 음성인식, 얼굴인식, 물체인식, 문자인식 등 다양한 분야의 획기적인 결과물들이 이제 발표되고 있는 것입니다. 그래서 이래서 지금 시리가 나오고, 그리고 이제 또 지금 요새 그 지니, 또 뭐 요새 삼성에서 나온 게 이름이 뭐예요? 빅스비 뭐 이런 것들이 전부 다 이런 것들을 이용하고 있는 것이죠. 이제 이 참고 자료가 여기 슬라이드 쉐어라든지 유튜브라든지 위키에서 했고, 요거를 번역한 사람은 문병선 씨인데 어쨌든 그 내용도 했고, 이제 원래 내용도 이거 지금 보듯이 지금 여기에 설명한 거랑 원문하고 차이가 굉장히 많이 나죠. 원문하고 거의 다른 얘기죠. 수학적인 내용도 그렇고. 그러니까 어쨌든 여러분들한테 되게 대충 소개를 해줬으니까 어쨌든 인공신경망이 어떤 구조로 돌아가는지는 이해가 되죠. 그걸 이해하기 위해서는 아까 얘기했듯이 수학적인 지식들이 필요하고 CRM들을 활용했다는 게 이해되죠. 그 정리들이 증명이 이미 돼 있으니까 그 조건에만 맞춰서 그 설정이 되면 그것은 결론을 개런티할 수 있으니까, 그러니까 알고리즘을 그거에 맞춰서 짜놓으면 우리가 신뢰를 높일 수 있겠죠.
자, 이렇게 해서 아티피셜 뉴럴 네트워크에 대한 설명을 하고 이제 이어서 이제 머신러닝에 대해서 소개를 하겠다고 한 겁니다. 자, 지금까지 설명한 거에 대해서 any questions? Any questions or comment? Any questions or comment? 자, 그러면 일단 이게 꺼야 되는 거 아니었나? 오케이.